الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب في كتاب النكاح من بلوغ المرام. قال المؤلف رحمه الله باب الكفاءة والخيار. كفاءة خيار باند بابا مطاچو كفاءة ማለት ታቻቢጤነት ማለት ነው። خيار ማለት ደግሞ ምርጫ ማለት ነው። الكفاءة هي المساواة والمماثلة والكفاءة في الدين معتبرة فلا يحل تزوج مسلمة بكافر إجماعا. الخيار طلب خير الأمرين من إبقاء النكاح أو فسخه. كفاءة مالته እንደሰማነው እንግዲህ ሙማተላና ሙሳዋ ማለት ኩል መሆን መመሳስ سورة الإخلاص ስንቀራ እንግዲህ ولم يكن له ምን እንላለን ኩፉወን አሐድ እኛ በዋውኑ በሐምዝ የሚቀሩም አሉ ቢጤ መሳይ የለውም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማለት ነው። አሁንም ኒካህ ላይ ከፋአ የሚባል ነገር ይሸረጣል አሉ አቻነት እንለዋለን። خيار ማለት ደግሞ ምርጫ ያላኳኑ ካገባች አንዲት ሴት ምርጫ ይኖራታል። ለዚህ ከፋአ የሚባለው ነገር ስናይ መጀመሪያ የተዘከረው እሱ ስለሆነ አላይም አልአርባዓ እንግዲህ አራት አይማዎች አሉ የታወቁ ከነሱ ሶስቱ በአምስት ነገር ከፋአ ሸርጥ ነው ይላል። የስንቱ አባባል ነው ይያልን የሶስቱ የአቡ ሐኒፋ የሻፊዒ የአህመድ الإمام مالك كفاءة مشرطة ودلائي بيتشانو يلال بيتشاچون كأراتو بيتشاچون مالتنو الإمام مالك وهو الراجح دليل سلمي أيدو يالوت كأئمة الأربعة عندن كان بيهونو ماسرجا ساتشو غار سلوهن تككلنيو أبابال يمال نونو منل يا الإمام مالك أبابال كفاءة انجدي بدين بحرية بنسب بحسب بمال አሁን ባልናቸው በአምስት ነገሮች ይሸረጣል ይላል። ወደ ደሊሉ ስንገባ ግን ዜሮ የለም። ኢጅማዓን የሚሸረጠው ከፋአ ምን ላይ ብቻ ነው ይያልን ዲን ላይ ብቻ። ስለዚህ ዲኑ ሰውየው ጥሩ ከሆነ ኹሉቁ ጥሩ ከሆነ ማንም ሰው ይድራዋል። ይሄን ካላረጋችሁ ተኩን ፊትነቱን ፊል አርዲ ወፈሳዱን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንድነው ያሉት? اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه تزوجوه. دينون نتود دين ያለው ከመጣ ጸባው ጥሩ የሆነ ከመጣ ዳሩለት አጋቡታል። ይሄን ካላረጋችሁ ከማን ሻሂድ تكون فتنة في الارض وفساد عريض ይሄ ነው የሚከሰተው አሉ። ስለዚህ የሚመጡ አሐዲሶችን እናያለን። خيار ምርጫ ብለና ያለፈ ሐዲስም ላይ ቀርተናል። የሆነ ልጅ ተድራ ያለ ፍቃዷ ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጣ እንደዛ አባቴ አስገድዶ ድሮኛል እንዴት ነው መሆነው ስትል ምን አርጋዋታል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብለናል። ምርጫ ሰጣዋታል። አሁንም እዚህ የበሪራን ቂሷ ያመጣል። الكفاءة والخيار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما. إن يرفعوا الرفع غلطنا بلنا لأن الصبات بعد تمام الكلام الموجب انجدي ما استثنت إلا مع تمام ينتصر. إيه حديث انجدي أي سبتم حديثه باطل هنا موضوعي هنا حديثنا السني الزو بنسب كفاء شرط ነው የሚሉ ሰዎች ማስረጃቸው ይሄ ነው። رواه الحاكم وفي اسناده راو لم يسمى فاستنكره ابو حاتم وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه بسند منقطع. እንግዲህ ሐዲሱን እንፈስረውና ما فيه ደግሞ ስነ እንላለን። حديثه عبد الله بن عمر يتلالف حديث ነው። عبد الله بن عمر يا الله ملائكتኛ እንዲህ ብለዋል ብለው ያወራሉ። እንግዲህ ከዚህ ባጢል ነው ብለውታል ይባላል። አቡ ሐቲም
كذبنا باطل كهنا نبياتنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على لطف موضوعنا وبلغال موضوع مالك الكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع حديث انجدي من الموضوعات يتقدر العرب والو عربوች بعضهم ከፊሎቻቸው አክፋኡ بعض ለከፊሎቻቸው አቻዎች ናቸው የአረብ መጋባት ከፈለጉ የሚጋቡት እርስ በርሳቸው ነው ይሄን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዴት ነገር አይል ብዙ አዲላዎች ስላሉ ቁርአን ጨምሮ ስለምናመጣ ይሄን ማለት እንግዲህ አጀም ማንጋ መጋባት አይቻልም ማለት ነው አረቦችን ማግባት አይችልም አረብ እርስ በርሳቸው አቻዎች ናቸው እርስ በርሳቸው ነው የሚጋቡት والموالي بعضهم اكفاء بعض موالي ማለት ደግሞ የመውላ ጀምዕ ነው መውላ ወደ 20 ማዕና አለው ብለናል ሆነ ቦታ ከዛ መካከል አንደኛ ሁር የተባለ ማለት ነው መዋሊ ማለት አልዑተቃ ባሪያ ሆኖ ሲያበቃ ሁር የተባሉ ደግሞ ምንድነው የሚጋቡት አሉ እርስ በርሳቸው አቻዎች ናቸው ኢላ ሐኢከና ወሐጃመና ሸማኔና ዋግምት የሚያግም ሲቀር እነዚህ ደግሞ በሕርፋ ምን አለ ያሉ ነው በሲና ከፈአለ ሊሉ ነው ዋግምት የሚያግም ሕርፋው ማገም የሆነና ሸማቃ መስራት የሆነም ሸማኔ ነው የሚያገባው ዋግምት የሚሰራ ምንድነው ያሉ ነው ይሄ ሐዲስ ግን ይሄ ሐዲስ ምን አልሆነም እየተባለ አልጸበተም አስለን الموالي العتقاء حائك صانع الثياب حجام سفسر يقال حجمه من باب نصر أي شرطه لاستخراج الدم فهو حاجم اسم الفاعل والحجام صيغة مبالغة درجة الحديث سنناقروا انقدي الحاكم في المسند زقبوتان لله وفي إسناده راوي لم يسمى في إسناد هذا الحديث سموه التتكس مجهول هنا راوي على واستنكره أبو حاتم هنا الحديث منكرنا بلوتا الحديث موضوع الإرواء مبالو كتابات ولا ينقدي عند شيء 869 كتر موضوعنا بلوتا لله الزهم لاي مخرجو موضوع موضوع حد قدم بلنا وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عنه يقول أبو حاتم እንደሱ ዓሊም ልጅ አለው ልጁ አባቴን ጠየቅኩኝ ይልና فقال ابو حاتم ምናሉ እንግዲህ ዒለል የሚባለው ኪታባቸው ላይ ነው አንደኛ ገጹ 412 ይላል العلل ابن ابي حاتم እንግዲህ ማየት ነው مجلد አንደኛ ነው ይላል ገጹ 412 رقم الحديث 1236ኛ هذا كذب ይሄ ውሸት ነው لا اصل له ምንም መሰረት የሌለው መሰረተ ቢስ የሆነ በነብያችን ላይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተለጠፈና ያላሉት ሐዲስ ነው የሚለው አቡ ሐቲም وقال في موضع آخر في نفس الكتاب ዛው ኪታብ ላይ አንደኛ ሙጀለድ አሁንም ገጽ 423 ከ400 እስከ 24 رقم الحديث 1375 هذا حديث منكر حديث منكر ነው ብለውታል ስለዚህ ይሄ ሐዲስ እንግዲህ አይሰብትም ማለት ነው ሌላ ሻሂድ አለው እየተባለ አይደለ ሻሂዱም ከሱ ያላነሰ በضعፍ ከሱ ቢበልጥ እንጂ ያላነሰ ስለሆነ ደግፎ ወደ ደረጃውን ከፍ ሊያረጋው አይችልም አሉ ወለው ሻሂድ የሚመሰክርለት አለ አሉ عند البزار في مسند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع السنن موضوع كسابقه እንዳለፈው ሐዲስ ይሄም ሐዲስ موضوع ነው مجمع الزوائد አራተኛ 275 ይገኛል አሉ ይሄ ሻሂድ የተባለ ስለዚህ ይሄ ሐዲስ እንግዲህ አልሰበተም الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ይሄንን ሐዲስ ካመጡ በኋላ ሐዲሱን አለመስበቱን ከተናገሩ በኋላ ሌላ ሐዲስ ሊያመጡልን ነው معول عليه السنة وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انكحي أسامة رواه مسلم الله أعلم إيه حديث انجدي والمصنف رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث بعد الحديث الأول
للتنبيه على أن هذا الحديث هو المعول عليه بعد ظهور ضعف الحديث الأول بل بعد ظهور كونه موضوعا. إليه حديث بزوج الزيب الأنوال فاطمة بنت قيس متبال صحابية رضي الله عنها من علج أن النبي صلى الله عليه وسلم نبيات صلى الله عليه وسلم قال لها لسوا عنده بلو نقرونيا لالج انكحي أسامة. أسامة من؟ أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهم وهو من الموالي. فلذي يقدمون حديث من يارقال يالنا يهونوا حديث يقدموا جراش ايازم يهنياو حديثنا معتمد عليه إن معول عليه ይሄ حديثنا حديث ብዙ ጊዜ ብለናል። ዲቺ ፋጢማ ቢንቱ ቀይስ የተሰኘች ሴትዮ በዘር ከህር قرشية فهرية من العرب نات من قريش هنا من بني فهر نات. الضحاك بن قيس የተሰኘ በኩፋ ላይና በዚህ ወደ ሻም ላይ አሚር የነበረ ታዋቂ ወንድም አላት። አንደ 20 ዓመት ተበልተዋለች ተብሏል። እቺ ሴትዮ አግብታ የምትኖረው ብዙ ጊዜ እንዳልነው እንደሷው ቁረሺ የሆነ من بني مخزوم ታገባ ነበር። አብረው ሲኖሩ እንግዲህ አልይን ረዲየላሁ ዐንሁ ወደ የመን ሲልኩ ብዙ ጊዜ እንዳልነው የሷባል አብሮ ሄዱ። ሁለት ጊዜ ፈቷት ነበር። አልይ ጋር አብሮ ጂሃድ ሄደና እዛ ሲደርስ ደግሞ ሶስተኛዋን ጠላቅ ምን አረገላት ላከላት። ብዙ ሐዲስ አውርታለ። እዛ ላይ እንግዲህ ሶስተኛው ጠላቅ ሲደርሳት የባል ወገኖች የተወሰነ ነገር ወጪ የቤት አስቤዛ አምጥተው ሰጣት ኢህሳናን منه። እሷ ስታይ ቀለቡ ያመጡት ነገር ምንድነው ትንሽ ነው። አይ እኔ የሚገባኝ ከሆነ እንደሚገባኝ በቂ ነፈቃ ይሰጠኝ የማይገባኝ ከሆነ አይገባኝም ይሄንን አልቀበልም ማለት ሐዲስን ብዙ ጊዜ ብለናል። ያጀባ አይ የለሽም ነፈቃ እኮ የለሽም ወንድማችን ባንቺ ላንቺ ነፈቃ አይወጅብበትም እኛ የወንድማችን ባለቤት ነሽ ብለን ዝም ብለን ነው እንጂ የሰጠንሽ የለሽም ሲሏት እንግዳውስ ሲመሽ ነብያችን ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሂጂ እንግዲህ ኢህቲሻም ነበራቸው። የመሸ ጊዜ ልብሷን ለባብሳ ነብያችን ዘንድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሄዳ ጠየቀች። መብቱታ በአይና ኩብራ ከሆነ ነፈቃም ሱቅም የላትም ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈረዱ። ከዛ በኋላ ፉቃሃዎች ተካለፉ። አልሙሂም መስአላውን ሌላ ቦታ አይተናው ያንን ሐዲስ ታወራለች። كذلك حديث الجساسان እንግዲህ አቡ ዳውድ ላይ ያሳልፈናል። ሙስሊም ላይ ይመጣል 2942 ሐዲስ ብዙ ጊዜ ዘከረና ሙስሊም ላይ ማየት ይቻላል። እቺ ሴትዮ ናት የምታወራ እና እሷ ያ ሰውዬ ፍች ስለላከላት ዒዳታ ያለ ዒዳ ልታይ ስትል እንግዲህ ከሌ ዘንድ ሄደሽ ዒዳ ቁጠሪ ተባለይ። በኋላ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሌማ ብዙ ሰዎች እየመጡ ያያታል ሁርያ አታገኝም ነፃነት አይኖርሽም። ስለዚህ ኢብኑ ኡሚ መክቱም ጋር ሄደሽ ዒዳ ቁጠሪ ዒዳሽ ሲያልቅ ደግሞ እንዴት ነግሪኝ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላኳት። እዛ መሃል ዒዳ ሲያልቅ ባሮች መጡ። እንግዲህ የመጡላት ባሮች ልብ በሉ ሙዓዊያ ኢብኑ አቢ ሱፊያንና አቡ ጀህም የተሰኙ ባሮች አጫዋት። ሁለቱም ቁረሺዮች ናቸው። ያ አቡ ጀህም የሚባለው አደዊ ነው። ሙዓዊያ እንደምናውቀው ሁላችንም ምንድነው ቁረሺ ሆኖ ኡማዊ ነው። መታ ይሄንን ባል መጣልኝ ሁለት ባሎች አጩኝ እንዴት ላርግ ስትል ምን አሏት ብለናል። ሐዲሱ ሰሂህ ያለ ሐዲስ እኮ ነው። ሙዓዊያ شعلوك لا مال له أبو جهم لا يلقي العصا عن عاتقه انكحي أسامة قريش وچنتتو ما أننا أقبي أراد أسامة ابن زيد أقبي لذلك كفاءة من دينه من الله لنيا بدين مجمّر عليه النشيا ومولا سلنبر السو አልተቀበልኩም ነበር ትላለች። ደጋግመው ሲሉኝ የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዝ መፈጸም ግዴታ ስለሆነ አገባሁት ፈግቱ ቢቱ ቢሂ ትላለች። ከዛ በኋላ ሴቶች ምን አሉኝ ምን አይነት ባላገኘሽ ይያሉ ይመኙኝ ገባ። ስለዚህ ሐዲሱ ምን ጠቁመው መግቢያ ላይ እንዳልኩት አልአይመ ሰላሳ እንኳን የሚሉት ወደዛኛው ቢሆን ይሄኛው ኢማም ማሊክ የሚሉት ኢስቲራጥ የሚደረገው ምን ላይ ነው አሉ ዲል ላይ ብቻ ነው። ደሊሉ ይሄ ነው። ብዙ ደሊሎች ማምጣት ይቻላል። كذلك ابو اسامه زيد بن حارثه ማንን አግብቷል ብለናል። ቁርአን የቀሰሰው ቂሳ ነው ያለው። ዘይነብ ቢንቱ ጀህሽ
የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የኡመይማ ቢንቱ አብዱል ሙጠሊብ ያክስት ልጅ ናት ዘይነብ ቢንቱ ጀህሽ قبل كونها ام المؤمنين ማን ነበር ያገባት ዘይድ ነው መውላው ያችን ሸሪፍ የሆነችውን ለዘይድ ኢብኑ ሐሪሳ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዳሩ በኋላ ያዋልተ ያ የሆነ ዓሪድ ነገር እኛይቱ ተግባብተዋል ብለን كذلك بلال ሁላችንም እናውቃለን بلال ابن رباح حبشي ነው عجم ነው عرب ነው እየተባለ زوجه كانت هالة بنت عوف اخت عبد الرحمن ابن عوف قرشية زهرية يا عبد الرحمن ابن عوف اهت نبرت يا بلال ابن رباح بالبيت طيب كذلك عمر عرض ابنته على سلمان እንግዲህ ዑመር ልጃቸው ስትገለሙት ለብዙ ሰዎች عرض አድርገዋታል ብለና في الصحيح የተዘከረው እንግዲህ ለአቡ በክርና ለዑስማን አግቧት ብለው አቀርበው ነበር ዑስማን እኔ አሁን እስኪ መክሬ አሉ በኋላ ማግባት አሁን እኔ አልታየኝም ማግባት አልፈለኩም አሉኝ ይላሉ ዑመር ለአቡ በክር ሲሏቸው ጸጥ አሉ አቡ በክር ምንም መልስ አልሰጡ አቡ በክር የሰሙት ነገር ስለነበረ ከዑስማን የበለጠ በአቡ በክር ቅር አለኝ ይላሉ ዑመር ዑስማን ምክንያት ተናግረዋል ዑስማን ናቸው አቡ በክር ግን ዝም አሉ ይላል በኋላ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይተው ሐፍሳን ሲያገቡ አቡ በክር የዛ ጊዜ ጠይቀኝ እኮ መልስ ሳልሰጥህ ስቀር ቅር ያለህ መሰለኝ ሲሏቸው አዎ ቅር ብሎኛል ወይ ይሆናል ወይ አይሆንም እንደት አይባልም አይ እኮ የዛ ጊዜ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲያወሷት ስለሰማሁ ነው የሳቸውን ምስጢር መናገር ማውጣት ስላልፈለኩ ነው ተተዋት በነበር አገባት ነበር አሉ ሻራ ወዳቸው የማን ነው የዑመር ስለዚህ የኸጠበም ፈታዋ إذا ترك ማግባት ይቻላል ለሚባለው አሰር الصديق دليل ይሆናል المهم ለሰልማን ማግረዋት ነበር ይባላል ማአነሁ ሰልማን አረቢ ነው አጀሚ ነው እሱ እንደውም አላገባም ማለት አስቦ ነበር ግን احد ابناء عمر ተተሸረፉ بمساهرتنا አለው እኛ ቁረይሾችና አረብ ስለሆን ሸረፍ ታገኛለህ እኛን በመጋባት ባማችነት እንደዚህ አማችነት ሸረፍማ አልፈልግም አሉ ሰልማን ረዲየላሁ ዐንሁ እኔ ሸረፍ الاسلام እና ሸረፍ الصحبه ይበቃኛል በሙሳሃራ የሚመጣ ሸረፍ ምን አላረግም አልፈልግም ነቂሳ ብንሄድ ብዙ ቂሳዎች አሉ አድላዎች ተቅዒድ ቃዒዳም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲናገሩ ቅድም ብለናል اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ነው ያሉ اذا اتاكم قرشيون ማለት ይችሉ ነበር اذا اتاكم عربي አላሉም ህግ እንደዛ አይነት ቃዒዳ አልመሰረቱም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛም በፊት ቁርአን ላይ ስለ ይሁድና ስለ ነሳራ ሲናገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وقالت اليهود والنصارى نحن من الى القران ابناء الله واحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق الناس كلهم بل الى حديث من نبياتنا صلى الله عليه وسلم እንዳብራሩት ምንድነው የሚለው الناس من آدم وآدم كذا بفت لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود كلكم لآدم وآدم من تراب እንደዛ ነው ሸሪዓችን የሚለው ይሄ ዘረኝነት ምናምን የሚባለው ነገር የሚያንጸባርቅ ነስ አናገኝም የቅድሙ ሐዲስ እንደነዚህ አይነት ሶሂህ ሆኖ ትክክለኛ ሆኖ ሐዲሶች ጋር ስለሚጋጭ ሐዲሱ ምን ተባለ መጀመሪያ የቀራነው ሐዲስ መውዱዕ ነው ባጢል ነው ሙንከር ነው የተባለው ለዛ ነው ስለዚህ ከፋአ የሚሸረጠው በእስልምና ወይም በዲን ብቻ ነው ከዛ ውጭ ያለ ቂማ እንደሌለው ካሁን ካልናቸው ቀሶሶችና አሁን ካልናቸው ማስረጃዎች ከሌሎችም اختصارን ተተናቸው ነው እንረዳለን ይሄ ነሰበን ከፋአ እንደሌለ የፋጢማ ቢንቱ ቀይስ ሐዲስ ይማራ እንግዲህ ሴትዮ ብዙ ጊዜ እዛ ከእዳ ከምትቆጥርበት ቤት እንደተወጣች ይያሉ አንዳንድ ታቢዒዎች ጣሉ አልሲነተሁም عليها ይሄንን ደግሞ አቡ العباس القرطبي ምን እንዳሉ አሳልፈና እንደዚህ ነበረች لا هي من فضليات الصحابه صاحب البدر እንዳመጡት بالتمام ذات جمال وكمال ነበረች ሰዎች እየተራኮቱባት ነበር ለማግባት
እንደዛ መጥፎ ብትሆን እንደዛ ስለዚህ ሱሐቦች ሲዘከሩ አልሙሂም ፈአምሲኩ ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ሴትዮ አንዳንድ ታቢዒዎች ያሉት ነገር አለ ያን መከተል መስማት አይገባም ይሄ በነሰብ ዙሪያ ጨረስ የለም በነሰብ ዙሪያ ከፋአ በዘር በመናምን የለም በሕርፋ የሚለው ደግሞ ኢላ ሐኢከና ሐጃመን ብሏል የቅድሙ መውዱዕ የሆነው ሐዲስ እሱን ደግሞ የሚጻረር ምን ሊል ነው وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه وكان حجاما رواه أبو داود والحاكم بسند جيد صحيح الجامع 7869 حديثنا إلى طيب الزهم نعم الزهم تخرجوا من إلى حسن رواه أبو داود الحديث درجته حسن نوالو أبو داود 2100 ሁለተኛ ሐዲስ ዘግበውታል ይላል والحاكم ሁለተኛ 164 من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به وقال الحافظ في التلخيص ببالو كتاباتቸው ላይ 364 اسناده حسن እዚህ ሐዲስ اسناد حسن ነው ብለውታል እንግዲህ ይሄም ሰውዬ ብዙ ጊዜ አሳልፈናል ተርጀማውን حديثهم يوراو كابو هريرة ناتشو رضي الله عنه يستلالفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نبياتين صلى الله عليه وسلم قال اندهالوا يا بني بياضة إن أنت بنو بياضة هو يال ينقدي قبيلة من الأنصار أنصارك ينقدي ما ننما نبالالو بلنا أو سنة خزرج يبالالو أصلهم من اليمن أصديوش ناتشو ስለዚህ አረቦች ናቸው ከነሱ የተወሰኑ ዘር ሐረጎች በኑ በያዳ የሚባሉ አሉ እነሱን ጠሩና ምን አሏቸው አንኪሑ አባ ሂንድ ይሄ አቡ ሂንድ የሚባለውን ሰውዬ ተጋቡት ዳሩለት እንግዲህ ለልጆቹ ከናንተ ካጨ ምን አርጓሉ ስጡት አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወንኪሑ ኢለይ እናንተም ከሱ ለምኑና ልጆቹን አግቡለት ማሉ ይሄ ሰውዬ ምን ሆኖ ነው ሲናገር ወካነ ሐጃም እንደኛ ሰውዬ መውላ ነበር ሌላ ደግሞ ምንድን ነበር እየተባለ ነው ዋግምት ሒርፋው ሲናዓው ምንድነው በዋግምት የሚተዳደር ነበር በሒርፋ በሲናዓም ከፋአ የለም ይሄ ሐዲስ እንግዲህ ሰውዬ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አግሟል ብለናል ወለዚህ ስሙ ላይ ይخالፋሉ የሳር ነው ስሙ ሳሊም ኢብኑ አቢ ሳሊም ነው ስሙ ሌላም የተባሉ አቅዋሎች አሉ المهم المشهور ان اسمه يسار غلبت عليه كنيته ابو هند በመባል ይታወቃልና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዋግም ታገማቸውና ሰጡት የተወሰነ እህል ሰጡት ከስቡል ሐጃምን አሳልፈናል ኪታቡል ቡይዕ ላይ የተወሰኑ ኩቱቦች ላይ ያው ሕርፋው ትንሽ እንደሌላው አይደለም ማለት ነው እንጂ حرام ማለት እንዳላደለ ابن عباس استنباطا حرام ቢሆን ኑሮ ከስበል ሐጃም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጅሩን ኡጅራውን እንዴት ይሰጡታል አይሰጡትም እና ሰጡት ጠየቁት እዛውም ላይ እንግዲህ ይሄ መውላ ስለነበረ እየከሰበ ለነዛ ለመዋሊዎቹ ምን ያደርግ ነበር የሆነ خراج ይሰጣል እና የተጣለብህ ግብር የቱን ያህል ነው ሲሉት እንደዚህ ይሄን ያህል ከፍላለሁ በቀን ስንት ታገኛለህ እንደዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካነ ቢልሙእሚኒና ረኡፍ ረሂማ ይሄማ ስራህና خراجي ምን አይልህም አሉ አይመጣጠንልህምና ሸፈዑለት አማለዱት እናንተ ሰዎች አሁን እዚህ ላይ የዘከረው እናንተም ዳሩለት እናንተም ከሱ ምን አርጉ ነው አግቡለት ልጆቹን በሕርፋ በነሰብ በመናምን ከፋአ የለም ነው በኋላ ደግሞ የጣላችሁበት خراجም ምንድነው አሉ በዛ ያለ ስለሆነ توسط له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخفف عن خراجه خراجንም ትንሽ ቀለል አርጉለት ብለው እነዛም እሺ ብለው خففوا عنه عن خراجه ስለዚህ ከዛ ሐዲስ ደግሞ ምን እንረዳው ይሄ ሐኢቅ
ብዙ ጊዜ እንደዛ ይባላል ባታ ሲጣሉ እንኳን በዛ በሕርፋው የሚያነውሩ ሰዎች አሉ هذه من الامور الجاهليه ያ ከጃሂልያ ስራዎች ናቸው እንጂ ሐላል ከሆነ ማንኛውም ከስብ መከሰብ ይቻላል ሐራም ከሆነ ደግሞ ማንኛውም ከስብ አይቻልም ስለዚህ ይሄ ሐዲስ የሚጠቅመን ደግሞ አሁን በሕርፋ ወይ በሲናዓ ከፋአ የሚለው አባባል ትክክለኛ እንዳልሆነ የአቡ ሁረይራ ሐዲስ ረዲየላሁ ዐንሁ ይጠቅመናል ሐዲሱን እንግዲህ አቡ ዳውድ في سننه ዘግበውታል ቁጥሩም ተዘክሯል الحاكم ዘግበውታል بسند جيد የሳቸው ተጠቅሰዋል وعن عائشة رضي الله عنها كفاء የሚለውን እንግዲህ በዚህ ጨረሱ والخيار የሚል አብረው አምጥተዋል አንዳንዶቹ ባቡል ኺያር ለብቻው የሚያመጡም ይኖራሉ ኑሰኾች የኛ ሁለቱን ባንድ አጣምሮ ስላመጣው ለኺያር የሚመራ ሐዲስ ደግሞ وعن عائشة رضي الله عنها قالت خيرت بريرة على زوجها حين عتقت متفق عليه بحديث طويل حديث እንግዲህ በጣም ረጅም ሐዲስ ነው ወደ 150 በላይ መስአላ ወይም ፋኢዳ استنباط የተደረገበት ሐዲስ ነው ብለናል ሷሂቡል በድሪ ተማምም እዚህ ሐዲስ ላይ ብዙ ፈዋኢዶች استنباط ያረጋሉ ሐዲሱን في مظانه خاصة في فتح الباري እንግዲህ استفادة የፈለገ ሰው ما يؤخذ من الحديث او فوائد الحديث እዛ ላይ አክثሩ እንኳን ትንሽ ተከልፍ አለበት ቢሉ አንድ ሐዲስ ስንት መስአላ ያልን አጀበ ከዛም በላይ ያሏል ብዙ መስአላዎች استنباط ፋይዳ ያረጉበታል እዚህ ላይ የሐዲሱ የሚመጣው አንድ መስአላ ነው ያመጣው አይሻም ሁለት ሶስት መስአላ ያመጣል በሪራ ላይ ሶስት ሱና ነበሩ ይሉና አሁን እዚህ ላይ ግን ያመጡት አንደኛውን ሱና ብቻ ነው ሱነት التخيير طيب الحديث صحيح رواه البخاري እንግዲህ ብዙ ቦታ ዘግበውታል እዚህ የሚያመጣው አንዱን ነው 5097ኛ ሐዲስ ومسلم 1504ኛ ሐዲስ ኻሪ ላይ እንግዲህ ብዙ ቦታ አለ ይሄ የማይገባ በይዕ ላይ ያመጡታል ኢጥቅ ላይ ያመጡታል አሁን እንደምንለው ደግሞ ምን ላይ ያመጡት ኒካህ ላይ ለኺያር ባቡ ኒካህ ላይ ያመጡታል في باب الصدقه ያመጡታል ለሷ የተሰጣት ለማን ስለሰጠች ብዙ ባቦች ላይ ይገባል ይሄ ሐዲስ ስለዚህ ሐዲሱ የሚለው ولمسلم عنها عن عائشة أيضا أن زوجها كان عبدا وهو الراجح رواه مسلم عن لشام مسمطارات تلال وفي أخرى ولو كان حرا لم يخيرها يعني من قول عائشة تبلغ وعن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة رضي الله عنها انقدي حر الوات بريران الصاص اللي نبروا قستو من علج خيرت بريرة مرجعة تسطاتها اللارو على زوجها ببالو علي حين عتقت حر يهونج قزي حديثه بس من منت الإمام البخاري والإمام مسلم كما ذكرنا الأرقام زقبوتا الليلة حديثه انقدي رجمنا ويتبالنا كن دليل عن بيتشا لخيار سواء كان شبارقوا عمد والحافظ ابن حجر رحمه الله مسلم ولمسلم عنها عن عائشة أن زوجها كان عبدا بخاري ما الله زقبوت من جباري عندهنا كابن عباس كعائشة سايون كمان كابن عباس بخاري لا باري عندهنا ميابرار رواية على لذي هي من دنو سيتيو يتو جبريرا ست عقبا باري هنا نبري عقباتو باري هنا باري عقباتو በኋላ ሙካተባ ረጓትና ይሄን ያህል 9 አዋቂ او 9 ኡቂያ من الذهب አምጪና في كل سنه ኡቂያ ነፃ ለቀንሻል ተባለ እንግዲህ 9 ኡቂያ 9 ኡቂያ ذهب በየአመቱ ስንት ልትከፍል ነው አንዳንድ ኡቂያ እየከፈለች خلال 9 سنوات ምን ልትሆን ነው ሴትየዋ حر ልትሆን ነው መጣችና እስቲዓና ለማድረግ አይሻ ዘንድ እንደዚህ ሙካተባ ተደርጋለሁ እና አግዢኝ ብላ ስትጠይቅ አይ ቤተሰቦችሽን አማክሪ ይሄን ሙካተባ የተጻጻፉሽን አካሎች አማክሪና እኔ 9 ኡቂያ ከፍዬ ነፃ ለቅሻለሁ ወላኡ ግን የሚሆነው ለማን ነው አሉ አይሻ ለኔ ነው በዚህ ከተስማሙ
9 ዓመትም አትጠብቂም አሁን ሁር ትሆኛለሽ አለቻት። ይሄንን ይዛ ለማዋሊዎቿ ሄዳ ስታማክር አይ ሊላህ ብላ አጅር ፈልጋ ከሆነ ነፃ ትልቀቅሽ ሁር ብትልሽም እሷ ወላኡም የሆነው ለማን ነው አሉ እነሱ ለኛ ነው። በዛ የተነሳ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰዒድ አልሚን ኪታብ ቁርአን ሱና ላይ የሌለ ሸርጥ የሚሸርጡ ሰዎች ምን ሆነው ነው? ቁርአንና ሐዲስ ላይ የሌለ ሸርጥ የሸረጠ 100 ሸርጥ እንኳን ቢሸርጥ እንኳን አንድ ሸርጡ ምንድነው አሉ አይሰብትም ቦታ የለውም። انما الولاء لمن اعتق በሌላም ለፍዝ ይወራ። ስለዚህ አንቺ ዝም ብለሽ ከቻልሽ ይጂና حر በያት አንዳንድ ጊዜ እንደውም ሸርጣቸውንም ሸርጭላቸው አይሰብትም ሸርጡ አሏት ለአይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ። ስለዚህ حر ስትሆን ምን ተሰጣት ይያሉ ወደ ባባችን ስንመለስ ምርጫ ተሰጣት። ዝም አሁን ከፋ እንግዲህ በይነ الحر والعبد የሚሉ ሰው ያቺኑ የሚሄዱባትን ያመጣሉ። እነዚህኞቹ ደግሞ ለዛ አይደል እንግዲህ ሴትዮ ባሪያ ሆና ስትዳር ያሸበው ተሰሩፍ የላት። ባሪያ ማለት እኮ ገንዘብ ማለት ነው። ሰይዱ ምንድነው እንደፈለገ ነው የሚያደርገው። አሁን ግን መለከት ነፍسها ራሷን ስትመልክ ቡዱዓንም መለከች ምርጫ የተሰጣት ለዛ ነው። حر ስትሆን ተሰሩፍ ምን ስላደረገች ነው ስለመለከች ይሄው ምረጪ ያሏት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከመረጥሽ ያው ባልሽ አለ እሱ ጋር መቀጠል ትችያለሽ። ከፈለግሽ ደግሞ ኒካህሽ ምን ይሆናል አልመርጠውም ካልሽ ኒካህሽ እንግዲህ ፈስኽ ይሆንና ከዛ በኋላ ያው ዒዳ የሚባል ነገር አለ እሱን ታይና ሌላ ታገባል። فاختارت نفسها ምንን መረጠች ብለናል ያጀባ አልመርጠውም እሱ ደግሞ ባሪያ ነው ሙጊት ይባል ነበር አሉ ኢብኑ አባስ። ስሙን ቀጣቅሰው ራሱ كان عبدا اسود اسمه مغيث። እንደውም ሐዲስ قصة عباسም ላይ ذكرنا የተከተለ في سكك المدينة እሷን የተከተለ እሷ በሄደችበት ይከተል ነበር ተብሏል። እንግዲህ በአንድ በኩል ያለ ፍቅር ያንከዋረራል ይላል። ዱዓ ሲደረግ ያ ሸባብ የጋራ መሐባ ነው ዱዓ የሚደረገው። አንተም እንድትወዳት እሷም እንድትወድ ወይ እሷ ወዳ አንተ ካልወደድክ ወይ አንተ ወደ እሷ ካልወደደ መከራል እና تسيل دموعه على لحيته حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو اخترتي እሱን ብትመርጪው አሏት በሪራን። እሷ ደግሞ አጠናቀቀች ጠየቀች ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አተአምሩ አም ተሽፋ እሱን ብትመርጪው ሲሏት እየሸመገሉኝ ነው ያዘዙኝ ነው አለች። ትእዛዝ ከሆነ እንግዲህ وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا። ስለዚህ ትእዛዝ ነው ወይስ ምልጃ ነው አለቻቸው። አይ አሽፋዑ አለ ያዘዝኩሽ አይደለም ምርጫ ሰጥቼሽ እንደታዝሻለሁ ግን ምንድነው እየማለድኩ ነው። አይ ሸፋዓ ከሆነ ይሻል ላጎታቸው ምን አሉ አላ ተራ الى حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث ለዓባስ ይሄንን አሉት። እንዴት እንደሚወዳት እንዴት እንደሚሆን አትመለከትም ነው እሷ ደግሞ እንዴት እንደምን على كل الاحوال ይሄ ኺያሩ የተበተላት ያቺም ያለ ፍላጎቷ የተዳረች ልጅ ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጣ ጠየቀች ብለና ጠየቀች እንደዚህ አባቴ ያስከድዱ ድሮኛል ኒካሄ እንዴት ነው የሚሆነው ስትል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሏት ምርጫ ሰጥተዋል። በኋላ ምርጫ ሲሰጧት አይ ለሴቶች ሐቅ እንዳላቸው መብት እንዳላቸው በሸሪዓ ላውቅ ፈልጌና ሰው እንዲህ እንዲሉ ፈልጌ እንጂ እኔስ አባቴ ዳረኝ ምን አረጋለሁ ብላ ያቺ በዛው ቀጠለች። ይችኛይቱ ግን ምን አላረገችም ይያል አልቀጠለችም። ስለዚህ ምርጫ የተሰጣት ራሷን ስለመለከች ተሰሩፍ ምናምን ስላላት ነው። እና ኺያር እስልምና የሚባለው ነገር የሁሉንም መብት የሚጠብቅ ዲን ነው። የሚጨቁን ጨቋኝ አድርገው ምናምን አረመኔ አድርገው ምናምን ለሰዎች የሚያስረዱ ሰዎች አሉ። ይሄ አዳወተውም ለእስላም ለእስልምና ጥላትነታቸውን ማንጸባረቅ እንጂ እስልምና ከዛ ከሚባለው በሪእ ነው። ስለዚህ ባሪያዋ እንግዲህ ሙስሊም እንትኑ ባሏ ሙስሊም እንትን ነው حر ነው ወይስ ባሪያ ነው የሚለው ላይ ብዙ ጭቅጭቅ አምጥተዋል። ራጂሑ የተባለው ምንድነው عبد መሆኑ እሱ እንግዲህ ራጂሑ እሱ ነው።
وفي رواية عنها أهو نودالنا ستكسو كان حرا كعائشة دقمو هي أسود مبالو نوع الرأي بالا رواية الأسود عنها حر نبر ميلا ورطوال الله عبد الرحمن بن القاسم دقمو كالصايا ورا عندي باريانو على عندي شوانو على وهلا ستأيقت شوانو بميلو لاي تسأنا الله يسلو تلا أدريال شكك دقمو عبد الرحمن بن القاسم እንግዲህ አስወድ ሪዋያ ብቻ ናት حر ነው በሚለው የጸናው ይላሉ የሌሎችን ሪዋያ لا تساوي ስለዚህ ባሪያ ነው የሚለውን አረጅኸው ሄደዋል بعكس ما ذهب اليه الاحناف الناس حر ነው የሚለውን ያረጅሃል والاول اثبتوا ሁለቱንም ካመጡ በኋላ الحافظ ابن حجر ባሪያ ነው የሚልም አለ نعم حر ነው የሚልም አለ አሉና ባሪያ ነው ጨዋ ነው ባሪያ ነው የሚለው አስበቱ እሱ ነው በጣም የተረጋገጠው እሱ ነው አስበት የሚለው እንግዲህ አፍዓለ ተፍضል رواه مسلم 1404 من قول عبد الرحمن بن القاسم وكان زوجها حرا قال شعبة ثم سألته عن زوجها فقال لا أدري እንግዲህ حر ነው የሚለው من قوله ነው ከعبد الرحمن بن القاسم قول ነው አሉ شعبة دقمي ستأيكو حرنا ويبلو بيه تتراطرنا لا أدري بلو من الملس ألاو كم بلو ملس ستين وصح عن ابن عباس عند البخاري أنه كان عبدا في صحيح البخاري نقدي ببالو حرنا عبدنا وملو في رواية مسلمنا ولا تثبتوا يتبال عون دقمو እንግዲህ ሙስሊም ላይ حر ነው የሚል አግኝተናል ይያልና من روايه ابن عباس ደግሞ حر ነው የሚል ባሪያ ነው የሚል ምን አገኘን የት አገኘን ቡኻሪ አገኘ ስለዚህ عبد ነው የሚለው متفق عليه انለው لكن في الصحيحين አለንላል في صحيح مسلم من حديث عائشه وفي صحيح البخاري من مسند ابن عباس عند الشيخين ያለው لا بد انه الارجح ارجح منو ነው የሚሆነው الصحيحين ያለ ነው አንደኛው ላይ ካለው ስለዚህ አልሙሂም ባሪያ ነው የሚለው እሱ ቡኻሪ ላይ በፈትህ ንስኻ ነው ያመጡት على كل الاحوال قطرون في مظانه ما يتنو ይሄንን ብለዋል አሉ نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله وصحبه